Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 8 of the revised PGTRB syllabus, that is Literary Criticism. And we are with Simone de Beauvoir's The Second Sex, which was published in 1949. Simone de Beauvoir is a French philosopher and a female activist. And we know that she belongs to the second wave of feminism. Okay, அவங்களுடைய manifesto 349 created a great unrest in France, and the 343 women who signed that particular manifesto were targeted, but women throughout the world, particularly the feminist activists, they came to the support of these 343 women who were against forced abortion and who wanted female to have the freedom to access to contraceptive measures. இந்த விஷயம்லாம் நமக்கு தெரியும். நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் த செகண்ட் செக்ஸ் இஸ் இன் 2 வால்யூம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் நமக்கு தெளிவா தெரியும். இப்போ நமக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் ஏற்கனவே இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்டரி செஷன்ல சொல்லியாச்சு. என்ன அப்படின்னா, த அப்ரோச் தட் சிமன் டி பொவேர் adopts in this particular work is phenomenological approach. Phenomenological அப்படின்னாவே நம்ம phenomena அப்படின்னாவே okay, appearance, and the appearances are sometimes deceptive நம்ம சொல்றோம். ஆனா இந்த appearanceக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய lived experience and that lived experience பத்தி யாரு பேச முடியும் அப்படின்னா only the first person can speak. Since Simone de Beauvoir was one among the subjugated second sex female, she was able to speak for the whole female in the world. அப்ப வால்யூம் 1ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இதுதான் முக்கியமான கான்செப்ட். She dealt with the status of women as the other in the society. இது என்ன சார் அதர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is a binary opposite in the society. One is called self, the other one is called the other. And these are the two concepts which are play a very important role in almost all ideologies. It's called binary opposites. ரெண்டு concepts, அதுல ஒரு concept is highly favored, the other one is less favored one. இது எப்படி வச்சுக்கோங்க, the self is the most favored ideology politically, economically, sociologically. Who is given much importance? The self is given much importance, and what is given less importance is the other. What is very prominent is the self. And who is the self in patriarchy? Guess பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Who is the self in patriarchal society? Male. Male is the self. He is the projected self. He is the celebrated self. And the other is the subjugated self. It is called the other. It is called, in wherever நீங்க post colonial contextல சொல்லணும்னா, this other can also be called the periphery. அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? The periphery. It is called the periphery. So women occupy the edges, the edge of the society. Yeah, whereas the self occupies the center or the core or the crux of the society. அப்ப எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு யோசிச்சாங்க அப்படின்னா, பேட்ரியார்க்கியில man is more important. இதுல ஒரு சில குரூப்ஸ் இருக்கு, வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்லயும் இருக்கு, இந்தியாலையும் ஒரு காலத்துல அந்த மாதிரி ஐடியாலஜிஸ் எல்லாம் இருக்கதான் செஞ்சது. என்ன அப்படின்னா, the man had the soul. எது ஆன்மா உள்ளடக்கி இருந்ததோ அதுதான் முக்கியம். ஆன்மா இல்லாதது எல்லாம் அப்படின்னா அது காலில் போட்டு மிதிக்கலாம். அப்ப the other lacked the soul or the ஆத்மா அப்படின்னு நம்பப்பட்ட காரியம். இப்ப அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு ஆண்களை செலிப்ரேட் பண்ணி தலையில தூக்கி வச்சு ஆடிக்கொண்டிருந்த அந்த ஒரு காலகட்டத்துல தான் நம்ம சிமன் டி பொவேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, she is tackling the question, what is a woman? She tries to answer to this question, who is a woman or what is a woman, what makes a woman அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஆன்சர் பண்ண அவங்க வர்றாங்க.
ரொம்ப முக்கியமா அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the distinction between man and woman is purely biological. மேன் உமனுக்கான டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வேற எதுலையுமே அவங்க டிஃபரெண்ட் இல்லை. only biologically they are different. When it comes to ability, man and woman, they have equal ability. Sometimes women have more ability than men. அப்படின்னு இன்னைக்கு ஆர்கியூமெண்ட் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. அதை நிறைய ஆண்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டேக் அ இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட், பயாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் which is upheld by women. என்ன அப்படின்னா, conceiving a child and giving birth to a child. The process of bringing out a child into the world is not a very easy deal. It involves a lot of pain. அந்த பெயினை வந்து ஒரு மேனால கட்டாயம் பேர் பண்ண முடியாது. நீங்க பெத்து போடுறது மட்டும்தானே ஒரு பெண்ணுடைய வேலை. அந்த குழந்தைய காலம் முழுசும் தூக்கி சுமைக்கிற வேண்டிய வேலை எங்களுது தானே. நாங்க தானே ஈகானமியை கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம். நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி, எத்தனை வருட காலம் வந்து நீங்க தூக்கி சுமந்தாலும் சரி, அந்த பிரசவ வலிக்கு இணையான ஒரு விஷயமா நீங்க தூக்கி சுமைக்கிறது வராது அப்படிங்கறதான் காமன் ஃபெமினிஸ்டுடைய ஆர்கியூமெண்ட். அப்ப the difference between man and woman is basically biological difference. Did you get this ideology? Yes, sir. According to Simone de Beauvoir, man and woman, they are different only because of the biological aspect. இந்த உடல் கூறுகள் அதுல மாற்றங்கள் இருக்கு. பட் அதை தாண்டி வேற எந்த விதத்திலையும் பெண் ஆணுக்கு சளைத்தவள் அல்ல அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லிட்டாங்க. ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the distinction எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா, this distinction has historically been used to establish the fact that male is superior than women. Male is superior than women அப்படிங்கிறத வந்து அப்படியே காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணாங்க, பயாலஜிக்கலி man is the giver, woman is the receiver அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை அப்படியே மாற்றி படிப்பினை கொடுக்கப்பட்டது. Man is a giver, woman is the receiver. Man is the tiller, woman is the land. அப்படி அதை ஃபிகரேட்டிவா கொண்டு வந்து என்ன பண்ணாங்க, women have to receive. They are a fertile ground, but without the seed, this fertile ground is waste அப்படின்னு காலகாலமாக ஒரு படிப்பினை, that is called myth. Okay, this is called myth. So historically women were subjugated by men. Did you get that, teachers? Yes, sir. Yes, sir. The third argument that she places is that many patriarchs என்ன பண்றாங்க, they attribute the biological difference to inferiority. Biologically women have to wait for one drop of semen from the man, but that is how people were created. But என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, we were one who give you a baby, so we are superior to you அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜி கொடுக்குது. அதனால என்ன பண்ணாங்க, they deprived women of individuality. Individuality is attributed only to male and individuality was deprived from women. Okay, so womenக்கு individuality என்பது மறுக்கப்பட்டது அப்படின்னு வருது. அதற்கப்புறம் காலகட்டத்தில் என்ன ஆச்சு, வரலாற்றுல women were made to depend on men in social sphere and economic sphere. There was a structure called society. In the structuring, okay, in the structuring called a family, male was given prominence and female was made to be dependent on male. In the dependency made women the second sex. இது மாதிரியே ஒரு அழகான தமிழ் புத்தகம் இருக்கு. அதை எழுதியவர் காப்பா அரவாணன், தாய் வழி சமூகம். அந்த ஒரு புத்தகத்திலையும் இதே மாதிரி ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதுல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, இந்த தாய் வழி சமூகம், தமிழ் சமூகம் அல்லது திராவிட சமூகம். இன்னைக்கு திராவிடத்தை பத்தி சொன்னாலும் பிரச்சனை வந்துருக்கு. ஓகே, நம்ம தமிழ் சமூகம்னே சொல்லிடுவோமே. தமிழ் சமூகம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு காலகட்டத்துல அது தாய் வழி சமூகமாகவே இருந்தது. பெண்களை வந்து தலைவர்களாக கொண்ட சமூகமாகவே இருந்தது. ஆனால் என்னைக்கு வந்து பெண்கள் வந்து குழந்தை
பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலை வந்ததோ அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஆண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்ட எதற்கு அப்படின்னா வேட்டையாட செல்வதற்கு ஆண்கள் என்ன பண்ணாங்க, வீட்டை விட்டு சென்றார்கள். முன்னாடி ஆணும் பெண்ணும் 2 பேரும் சேர்ந்து போனாங்க. அப்ப 2 பேருமே ஈக்குவல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. ஆனா என்னைக்கு பெண் கருவுற்று அந்த குழந்தைய வந்து பிரசவிக்கக்கூடிய காலம் வரைக்கும் அவங்க கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கணும், அப்புறம் அந்த குழந்தைய பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதை பாதுகாக்கணுங்கிற ஒரு நிலை வந்ததோ அந்த நிலையில என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு பாதுகாப்புக்காக அவர்கள் அந்த 4 வால்குள்ளரே இருந்துட்டாங்க. அப்ப ஆண்கள் they went out and when they came back home they started subjugating women because women depended on the man who went out for their survival and the survival of the babies. This is how the historically women were subjugated. So இன்னைக்கு சப்ஜுகேஷனுக்கான ஒரு பெரிய காரணம் என்ன அப்படின்னா the dependence. என்ன dependence? Sociological dependence and economical dependence. Did you get that, teachers? Yes, sir. இப்ப அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வாட் இஸ் லிபரேஷன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் பொழுது லிபரேஷன் அப்படிங்கறத இவங்க அழகா டிஃபைன் பண்றாங்க. என்ன அப்படின்னா லிபரேஷன் இஸ் த ரெகக்னிஷன் ஆஃப் டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி. நம்ம அந்த ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உள்ள அந்த வேற்றுமையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு. அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டியை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்றது தான் லிபரேஷன். ஆணுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா பெண்ணுக்கும் அவளுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு. ஒன்ஸ் யூ ரெகக்னைஸ் இட் தென் விமன் பிகம்ஸ் லிபரேட்டட். அந்த டிஃபரன்சஸ் நம்ம சரியா புரிதல் இருந்ததுனாவே நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், யாரையுமே நம்ம மிதிக்க மாட்டோம், யாரையுமே கட்டுப்படுத்தி வைக்கணும்னு நினைக்க மாட்டோம். we will treat equals அப்படின்னு ஒரு இருக்கு. ஓகே, இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா she goes to speak about how women were made the second sex ideologically. இதை ஏற்கனவே ஃப்ரெட்ரிக் நீஷே என்ற ஒரு அறிஞர் சொல்லி இருக்கிறார். யாரு இந்த ஐடியாவை ஏற்கனவே சொன்னது? ஃப்ரெட்ரிக் நீஷே. ஃப்ரெட்ரிக் நீஷே யாரு? நம்ம இன்னொரு இடத்துல அதை படிச்சிருப்போம். நீங்க லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம் ஒருவேளை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நம்ம செஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதுல ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் a German philosopher who said God is dead. Why God? அவர் சொன்னாரு God is dead. If at all there was a God, the God died some 2000 years ago. அப்படியே ஒரு கடவுள் இருந்தாலும் the God should die. எதுக்கு அப்படின்னா man should evolve as a being. ஏன் கடவுள் இருக்க வரைக்கும் man will be the second being. But when God is the center, man will be the periphery, and it is a center which will dictate terms to the periphery. எப்படி நம்ம நம்மளுடைய நம்மளுடைய எஜுகேஷன் பாலிசிஸ் எல்லாத்துக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோமோ, இப்ப ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஏன்னா அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பாலிசியில இதுல இருக்கு, அதனுடைய பர்வியூக்குள்ள இருக்கு, அதனுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்டேட்டுக்கான ஒரு எஜுகேஷன் பாலிசியை நம்ம டிசைன் பண்ண முடியல. சென்டர் என்ன சொல்லுதோ அதை எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி சென்டர் வில் ஹாவ் மோர் பவர் and the state will have no power or very less power. அதே மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்டது. அதை பத்தி பேசினவர் நீஷே என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, in history women were taught to internalize social ideology of womanhood. பெண்கள் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பெண்களுக்கு பல 100,000 ஆண்டுகளாக சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, they have internalized it. அதை உள்வாங்கி அத வெளியில இருந்து அந்த ஐடியாலஜி அப்படிங்கிறத மறந்துட்டு they think that is inbuilt system. அது not a forced ideology, அது அவங்களுக்கு தங்களுடைய ஐடியாலஜியாக மாறிவிட்டது. இந்த ஐடியாலஜி அவங்க உள்வாங்கினதுனால நடந்த ஒரு பெரிய அநியாயம் என்ன அப்படின்னா, women started lacking personhood. பெண்கள் எதை இழந்தாங்களாம்? personhood என்பதை இழந்தார்கள். what is this personhood அப்படின்னா, personhood depends on dignity and individuality. அப்ப காலங்காலமாக
ஒரு குறிப்பிட்ட படிப்பினையை உள்வாங்கிய பெண்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, நமக்கான டிக்னிட்டியை அசெட் பண்ற ஒரு நிலையை விட்டு அடிமையாக இருப்பது ஆனந்தம் என்று நினைத்தார்கள். பிறந்தோன்னே தகப்பன் கிட்ட அடிமையா இருந்தாங்க. அப்பா எவ்வளோ என்ன பண்ணாலும் சரி, என்ன மாதிரி அடி அடின்னு அடிச்சாலும் சரி, அது பிசிக்கல் ஹாரஸ்மெண்டா இருக்கலாம், அல்லது மென்டல் ஹாரஸ்மெண்டா இருக்கலாம், அல்லது சைக்கலாஜிக்கல் ஹாரஸ்மெண்டா இருந்தாலும் தே டுக் இட் ஆஸ் ஹாப்பி திங். அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி போனவன்ட்ட இருந்து அடி வாங்குறது, அதுக்கப்புறம் பிள்ளைங்கள்ட்ட அடி வாங்குறது, இது எல்லாமே நேச்சுரல் அப்படின்னு அவங்க பிலீவ் பண்ணாங்க. That is called lacking personhood. They did not assert their individuality. They did not assert their dignity. Did you understand this concept, teachers? Yes, sir. Okay. இதற்கு அப்புறம் அவங்க ரொம்ப முக்கியமா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, she start defining a man. என்ன அப்படின்னா, the man remained the most powerful being. He remained the one. The one அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, the absolute, the power center. அவர் தான் பவர் சென்டர். ஏன் சார் நீங்க பவர்ஃபுல் அப்படின்னா, there is no need to justify himself. இப்ப எப்படி கடவுளை ஏன் நீ கடவுளா இருக்க அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்க முடியாதோ, அது மாதிரி கேள்வி கேட்க முடியாத ஒரு நிலையில் யார் இருந்தா அப்படின்னா மேன். இப்ப கடவுள் தன்னை ஜஸ்டிஃபை பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அது மாதிரி சொசைட்டில மேன் தான் பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிறத ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையே அமையல. ஏன் அப்படின்னா, it was internalized by men, and women internalized a habit of not questioning the authority of men. Okay, appa the subjugation of women is a social construct, and women lived in the periphery of the society. விளிம்பு நிலை மக்களாகவே அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். சொசைட்டில மட்டும் இல்ல, ஃபேமிலி which is a microcosm of the society. அந்த சொசைட்டிங்கிற ஒரு பெரிய கட்டமைப்பின் ஒரு சிறிய உட்கூறு, ஒரு சின்ன மைக்ரோகாசம், ஒரு சின்ன ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பீஸ். அதுலயும் man was a center, woman was in the periphery. She was all the time dependent on man. So this particular structuring was done by patriarchy அப்படிங்கிறதையும் சிமன் டி போவர் ரொம்ப அருமையா நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஓகே, அதற்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, women were systematically subjected to the hierarchy. Systematically subjected to hierarchy, and she was made to accept this power structure. அவங்கள காலகாலமா படிப்பினை கொடுக்குறாங்க. அந்த படிப்பினை மூலியமாக ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கு. அந்த கட்டமைப்புல யாரு ஹையர் பொசிஷன்ல வைக்கப்பட்டார்? மேன் அப்படிங்கிறவன் ஹையர் பொசிஷன், உமன்ங்கிறவங்க லோவர் பொசிஷன். இது நீங்க வேற ஒரு தியரியை வச்சு சொன்னீங்கன்னா நமக்கு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா, யூ ஹாவ் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு மார்க்சிசத்தை பற்றி தெரியும். அதுல பாத்தீங்கன்னா there is something called base and superstructure distinction. Base and the superstructure. What is the base and what is the superstructure in Marxism? What was in the base? Workers were in the base. And they were the ones who were uplifting economy, but they were always pressed by the capitalists, the owners. Okay? Owners, they made the base believe that they are the second being, second-rate citizens. How did they do it? It is called ideological infusion. It is called ideological infusion. What is the ideological apparatus in the hands of the owners? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப அழகா மார்க்ஸ் சொல்லுவாரு. One is religion, the other one is education, and all other apparatus connected with ideology. That is an instrument in the hands of the owners.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் ரொம்ப மார்க்ஸுடைய ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன டீச்சர்ஸ்? மார்க்ஸுடைய ஃபேமஸான ஸ்டேட்மெண்ட் கோட்ஸ் அங்கேயாவது பார்த்துருப்பீங்கல்ல? 2 கோட் அட்லீஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ரிலிஜனை வச்சு ஒரு அழகான கோட் இருக்கு. You can unmute and give me the answer. Religion is the opium of the mass. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Are you with me? Are you following? Yes, sir. Religion is the opium of the mass. What is the meaning? சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க. Nothing wrong. If you go wrong, there is nothing to be worried about. Religion is like a drug to the people. Yeah, very good. Okay. Religion is like a drug. Okay. Why do people go to the green board? நம்ம ஏரியால அந்த green board தான் எனக்கு பெரிய பிரச்சனையே இருக்கு. Going to Tasmac. Why do people go? They are working people. They earn a lot. The whole day they struggle. They earn sufficient money. And with the money, because of the physical pain, they go and spend a lot. And the very bare minimum is taken home. And with a little money, they again live the same life. And they look up to the so-called rulers to give them some inam, freebies. ஒரு 1000 ரூபா 2000 ரூபா பொங்கல் இனாம் அப்படின்னு கொடுத்தா they celebrate the rulers, telling such a government I have not seen this, one of the best governments in the world. Freebie is a kind of ideological infusion to keep workers in the same condition. அவனை கொஞ்சம் யோசிக்க விட்டீங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? ஒருவேளை அவன் ஒரு பொலிட்டீஷியனா மாறிட்டானா அவனை மாற விடக்கூடாது. அதனால போர்டையும் அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷனையும் என்ன பண்ணக்கூடாது? கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே நேரத்தில் அவனை மேல வர விடக்கூடாது. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுக்கணும் கையில. என்ன? ரிலிஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரிலிஜன் பர்டிகுலர்லி வாஸ் டெல்லிங் தட் மேன் இஸ் சுப்பீரியர் அண்ட் த உமன் இஸ் இன்ஃபீரியர். ஓகே, அந்த மாதிரி தான் இங்க சிமன் தி போவேரும் ஆர்கியூ பண்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, காலங்காலமாக the patriarchy was using ideological apparatus in order to make women believe that they don't have personhood. அவங்களுக்கு அது தேவையில்லை, எனக்கு மரியாதை என்பது தேவையில்லை. ஏன்? அவுட் ஆஃப் லவ். யாருக்காக செய்யற? என் அப்பாவுக்காக தானே செய்யறேன். என்னை உதைச்சாலும் அவர் எங்க அப்பா, அவன் என்னை உதைச்சாலும் அவன் என் புருஷன், அவன் என்னை உதைச்சாலும் அவன் என் புள்ள அப்படின்னு. in the name of love, in the name of affection, women were ideologically என்ன பண்ணாங்க? She was brainwashed and she was made to comply with the hierarchical structure. Did you get that, teachers? Yes, sir. Okay. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமா என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, she speaks about how women were looked up in the society. In a patriarchal society, how was women looked at? அப்படின்னு ஒரு அழகா சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? In a patriarchal society, woman is nothing more than a womb or a ovary, and she is a sexual object. அவ்வளவுதான். அதற்கு மேல விமன் அப்படிங்கிறவளுக்கு ஒரு பர்சன்ஹுட் கிடையாது, அவளுக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி கிடையாது. அப்போ உமன் அப்படின்னா யாரு? பேட்ரியார்கியில she was an object for sexual gratification. அவளால் அதை கொடுக்க முடிஞ்சது. அதனால அவளை ஒரு ஆப்ஜெக்டா மட்டும்தான் பார்த்தாங்க, அவளை ஒரு பீயிங்கா பார்க்கல. அப்ப ஒரு விமன் அப்படின்னா அவளை என்னன்னு பார்த்தாங்க? அவ வந்து ஒரு கர்ப்பப்பை, அவ வந்து ஒரு கருமுட்டை, அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல அவளுக்கு எந்த விதமான ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸும் கிடையாது. ஓகே, and then she look at the argument, beautiful argument. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, she says that reproduction in lower animals such as spiders, praying mantis, monkeys and wild cats, you cannot find a sexual differentiation, okay, at the cellular level. அங்க பாத்தீங்கன்னா there are certain beings which have no sexual distinctions, but என்னாச்சு?
In advanced beings, you have sexual differences. Okay, அந்த விஷயங்கள்ல கூட you find in animal world who is given more importance. It is the female who is given more importance because the female has the ability to reproduce. Even in animal kingdom, there is a kind of dignity attributed to the female because she has that ability. But in an advanced being like human being, women are not given equal treatment. Did you understand that? Yes, sir. Okay. அடுத்தது பாருங்க. இப்ப historically, what is man given? What is the chance given to man, and what is deprived? What women is deprived of? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when it comes to human beings, என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, man is given a chance to go out into the world and to develop his individuality. தனது இண்டிவிஜுவாலிட்டி அவர் வந்து டெவலப் பண்ண முடிஞ்சது. ஏன் அப்படின்னா அவர் வெளி உலகத்திற்கு அவர் சென்றார். ஆனா விமென், they were confined to the four walls and they were allowed to take care of giving birth to the children and taking care of the children. So they were deprived of their individuality. அவங்க தங்களுக்கான திறன்களை அவர்கள் முழுமையாக என்ன பண்ண முடியல, அனுபவிக்க முடியல, அதை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியல. So women lacked individuality. They were made to believe that they don't have sufficient abilities or skills to compete with men. Okay, அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, she starts exploring women's body in patriarchy. What is the perception of women's body அப்படின்னா, women, they did not have control over their body. Women did not have any control over their body, which means it is man who had control over the body of the female. They were not able to say no to man's advances in patriarchy. Appa, when a woman does not have the right to say no to man's advance, which means woman lacks her individuality. Okay, so woman was seen only as an object. Did you get that, teachers? Yes, sir. Yes, sir. Okay, இப்ப அவங்க என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, she tells very clearly that this kind of subjugation of women is called biological subjugation. This is called biological subjugation. And in the biological subjugation இருந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, she differs and she moves towards, okay, the foundation of lesbianism. இதுல இருந்து நாம் தப்பிக்கணும்னா, இந்த ஆணாதிக்க சமுதாயம் நம்மளை வந்து சப்ஜுகேட் இருந்து கொஞ்சம் நம்ம மாறுபட்டு போகணும்னா, what we need to do, we need to go towards lesbianism or anti-natalism. Anti-natalismனா பெண்கள் அது என்ன சொல்றது, கரு உருவாக்கத்தில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். அதுதானே நம்மளை வந்து மேனை வந்து நம்ம வந்து சப்ஜுகேட் பண்றதுக்கு ஒரு டூலா இருக்கு. லெட்ஸ் அவாய்ட் கெட்டிங் பிரெக்னென்ட். And why should we always become dependent on male? Let's live as a community, female community. அப்படிங்கிற ஒரு வியூ பாயிண்ட்டுக்கும் போச்சு. Did you get that, teachers? Yes, sir. This is one part of the argument. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு half an hour தாண்டி போயிடுச்சு. So we will break here and restart the next session.